అంతర్జాతీయంగా దేశం పరువు మళ్ళొకసారి పోయింది. మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నార్వే పర్యటనలో ఉన్నారు. అక్కడ ఒక జర్నలిస్టు మోడీని ప్రశ్న అడగడానికి ట్రై చేసింది. పాపం ఆమెకు తెలవదు కదా! ఆయన క్వెషన్స్‌కి ఆన్సర్ ఇయ్యడు అని చెప్పి. సో, ఆమె ఏం చేసింది అక్కడ నార్వే ప్రైమ్ మినిస్టర్ తోటి కలిసిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఈమె క్వెషన్ అడుగుతది. ఎందుకు జర్నలిస్టుల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇయ్యరు మీరు అని చెప్పి ఆమె మాట్లాడుతది. కానీ ఆయన పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి. Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Mr Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, under pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. సో ఎప్పుడైతే ఆ వీడియో బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది సోషల్ మీడియాలో. ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి. రాహుల్ గాంధీ కూడా ఏదైతే ఆ వీడియో ఉందో ఆ వీడియో పెట్టినటువంటి జర్నలిస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగిన జర్నలిస్ట్, నార్వేకి సంబంధించినటువంటి మహిళా జర్నలిస్ట్, ఆమె ఆ వీడియోని పోస్ట్ చేస్తే రాహుల్ గాంధీ దాన్ని రీపోస్ట్ చేసి మోడీ మీద విమర్శలు చేస్తాడు. సో ఇష్యూ సీరియస్ అయితే ఉంది. సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతుంది, వీడియో వైరల్ అయిపోతుంది. దీంతోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి విదేశాంగ శాఖ అధికారులు ఏం చేశారు, ఏదైతే ఆ వీడియోని వాళ్ళు కూడా కోట్ చేసి ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నాము, మీడియా బ్రీఫింగ్ ఉన్నది, ఆ మీడియా బ్రీఫింగ్కి రండి మీరు అని చెప్పి ఆమెకు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చారు. సో ఆమె అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఆమె క్వశ్చన్ అడిగింది. ఎందుకు మోడీ సమాధానం ఇయ్యరు, ఎందుకు క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ ఇయ్యరు, ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు, భారతదేశంలో మీడియాకి ఫ్రీడమ్ లేదు, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుంది, మైనార్టీల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి, ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్లో నార్వే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటే భారతదేశం 157వ స్థానంలో ఉన్నది. సో ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి ఉన్నది, ఎందుకు మీరు మాట్లాడరు, ఎందుకు సమాధానం చెప్పరు అని చెప్పి ఆమె అడుగుతుంది అక్కడ. Hi, my name is Hella. I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please. We have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be better if you answer right away and then I can follow up. క్వశ్చన్ అడిగితే ఇక మన అధికారి ఏ స్థాయిలో పర్ఫార్మెన్స్ చేసిరో చూడు. India and India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shoonya, 0, originated in India. Chess, originated in India. So we are proud of that civilization. Yoga, which the world admires today, it originated in India. India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. India. Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So, India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world and it continues to offer to the world. Okay? So, let me come back to the COVID which I mentioned. The whole world had suffered from COVID. What did we do? We didn't hide in the cave. We didn't say that we don't help the world. We came out offering helping hand to the world. That brings trust. We recently organized the AI Summit, Artificial Intelligence Impact Summit. Again, the trust the world has on India was visible there. The freedom together and day one itself. Many countries I know, the voting right for women came after several decades after India gave that freedom. This because we believe in equality. We believe in human rights. And what is the best example of human rights? The right to change government, the right to vote. And that is what is happening in India. ఆయన కోవిడ్ దగ్గర మొదలుపెట్టి పురాణాలకు పోయి మళ్ళీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల దాకా వచ్చిండు. మొత్తం చరిత్ర అంతా మోడీ సభలలో మాట్లాడితే ఎట్లా చరిత్ర చెప్తాడో సేమ్ ఈయన కూడా అదే చెప్పిండు. మేము కోవిడ్లో సస్టైన్ అయి ఉన్నాము, కోవిడ్ని తట్టుకొని నిలబడ్డాము, ఇట్లాంటి విపరీత పరిస్థితులు వచ్చినా ఉన్నాయి, యోగా మా దగ్గరికి వెళ్ళే ఉంది, మా దగ్గర చాలా చారిత్రక పుస్తకాలు ఉన్నాయి, మా ఇండియా ఆరిజినేట్గా ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పి రకరకాలుగా ఆయన చాలా విషయాలు చెప్పుకొచ్చిండు. అసలు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగింది ఏంది, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుంది, ప్రెస్ ఫ్రీడంలో కింద పడిపోయారు మొత్తం మీరు, ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతున్నది, ఎందుకు ఇవన్నీ కాపాడలేకపోతున్నారు మీరు అని ఆమె క్వశ్చన్ అడిగింది.
దానికి స్ట్రేట్ ఆన్సర్ చెప్పకుండా ఆయన మొత్తం ఇట్లా తిప్పుకొచ్చినట్టు ఇట్లా గుండు చుట్టూ తిప్పుకొచ్చి చెప్పిండు. ఇట్లా డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఉందని ముక్కు చెప్తే అయిపోతుంది, కానీ చెప్పలే. ఇగో ఇట్లా చుట్టూరా తిప్పుకొచ్చి 10 సార్లు, ఒక్కసారి కూడా 10 సార్లు తిప్పుకొచ్చిండు. తిప్పుకొచ్చి ఒక అరగంట సేపు సినిమా నడిపించిండు. సో ఇది ఇంకా ట్రోలింగ్ అయింది. ఆల్రెడీ మోడీ ఆన్సర్ చేయకుండా పోయిన వీడియోనే పెద్ద సెన్సేషన్ అయింది. తర్వాత ఈ వీడియో కూడా ఇంకా వైరల్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే మధ్యలో ఏమి అడుగుతుంది, అసలు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది, మీరు ఏం చెప్తున్నారని ఏమి అడుగుతుంది. అడిగినా కూడా ఆయన చాలా సీరియస్గా చూసుకుంటూ, నువ్వు క్వశ్చన్ అడిగినావు నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నా ఆగు అని చెప్పి ఆమెను గదమాయిస్తాడు. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. You ask me a question. You ask me a question, let me answer. You ask me a question, let me answer. Okay? I will come to that. I will come to you. Please have patience. Please, please have questions. No, when to answer, where to answer, how to answer, these are my prerogatives. You asked a question, don't ask me to answer in a particular way. Let me answer, I will answer. సో ఇదంతా కూడా ట్విట్టర్లో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో వైరల్ అవుతూ ఉన్నది. సో ఎప్పటిలేక సేమ్ మోడీ భక్తులు ఏం చేస్తారు, సేమ్ మళ్ళీ మొదలుపెట్టారు. ఆమె చైనా స్పై అని, ఇంకొక దేశం వాళ్ళు పంపించారు అని, ఇంకొకటి అని మోడీని బదనాం చేయడానికి ఆమెను అక్కడికి పంపించారు అని చెప్పి ఇదంతా ఒక నెరేటివ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆమె మీద. ఆమెకు మాత్రం పాపులారిటీ వచ్చింది, కాకపోతే ఆమె మీద ఇట్లాంటి నెగిటివ్ దాడి జరుగుతుంది. సో ఆమె సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ కూడా ఆఫ్ చేసుకుంది, అన్ని వల్గర్గా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు అని చెప్పి. కాకపోతే ప్రపంచ వేదికల మీద ఇట్లాంటి వాటికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కదా భారతదేశం. మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన ఏ స్థాయిలో జరుగుతూ ఉన్నది మన దగ్గర, ఎందుకు జరుగుతున్నది, దాన్ని ఎందుకు ప్రభుత్వం అడ్డుకోలేకపోతున్నది, ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్లో ఎందుకు పడిపోతూ ఉన్నాం, మీడియా మీద ఎట్లా దాడి జరుగుతున్నది భారతదేశం అంతటా కూడా. సో వీటికి సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. కానీ భారతదేశంలో సమాధానం చెప్పరు, విదేశాల్లో సమాధానం చెప్పరు. కాకపోతే ఒక విషయం మాత్రం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇండియాలో ఉన్న జర్నలిస్టులు మాత్రం ఎవరు అడగరు. నేషనల్ మీడియాలో ఉన్నటువంటి జర్నలిస్టులు అసలు ఇట్లాంటి ధైర్యం కూడా చేయరు. వాళ్ళు అన్నీ ఏమడుగుతారు క్వశ్చన్లు, ప్రధానిని మీరు మామిడికాయ కోసుకొని తింటారా, లేకపోతే అట్లనే డైరెక్ట్ తినేస్తారా, లేకుంటే జ్యూస్ వెండుకొని తింటారా, ఈ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు వాళ్ళు. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు అడగరు. వాళ్ళందరి పరువు ఇప్పుడు ప్రపంచ స్థాయిలో పోయింది. భారతదేశంలో మీడియా ఇట్లా ఉన్నది, వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడగరు, వాళ్ళ నాయకులు సమాధానాలు చెప్పరు, సపరేషన్ జరుగుతున్నా కూడా అట్లనే కంటిన్యూ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్నాయి. సో ఒకవేళ ఇది నిజంగానే ప్లాంటెడ్గా చేసిరు, దీన్ని ఆ జర్నలిస్ట్ని కావాలని అక్కడ పంపించి కావాలనే మోడీని అట్లా క్వశ్చన్ అడిగించి బదనాం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రమే ఖచ్చితంగా ఖండించాల్సిన విషయం. ఆ నార్వే ప్రభుత్వమే అక్కడ చర్యలు తీసుకోవాలి దాని మీద. అంటే ఇట్లా వచ్చి ఒక ప్రధానమంత్రి గెస్ట్గా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టడం ఇదంతా కూడా కరెక్ట్ కాదు. కాకపోతే ఇది సమాధానం చెప్పాల్సిన అంశం కూడా కదా. ఒక ప్రధానమంత్రి అక్కడికి పోయినప్పుడు వాళ్ళ మీడియా అడిగినప్పుడు మాట్లాడాలి. మనం అగ్రరాజ్యం అని అమెరికా గురించి చెప్పుకుంటాం, కానీ అమెరికా అధ్యక్షుడు ఎక్కడ పోయినా మీడియాతో మాట్లాడతాడు. విమానం దగ్గర ఉన్నా కూడా మైక్ పెడితే వాళ్ళ మీడియాతో మాట్లాడతాడు. బయట ఎక్కడున్నా కూడా క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్తాడు. మీడియా బ్రీఫింగ్లో అయినా ఆయన వచ్చి సమాధానం చెప్తాడు. ప్రతి చోట మాట్లాడతాడు ఆయన మీడియాతో. కానీ మన ప్రధానమంత్రి మాత్రం మీడియాకు ముఖం చాటేస్తారు, మీడియాతో మాట్లాడరు అసలే. ఒక్కోసారి ఎప్పుడో వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటారు ప్రెస్ మీట్లో, క్వశ్చన్ అడిగితే పాస్ అంటారు అమిత్ షాకి. ఒకవేళ ఆయన మీడియాతో మాట్లాడాల్సి వస్తే వచ్చి ఆయన చెప్పాలనుకుని చెప్పిపోతారు తప్పితే ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ ఇచ్చిన సందర్భం లేదు ఈ 12 ఏళ్లలో. కాకపోతే వేరే దగ్గరికి పోయినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడనేమో అంతా అవే రిపబ్లిక్ టీవీలు, అవే టైమ్స్ నౌలు, అవే ఇండియా టుడేలు, అవే ఆజ్ తక్లు, అన్నీ మన జేబులు ఉన్నాయి. కానీ బయటికి పోయినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అవుతుంది కదా సబ్జెక్టు, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ వస్తుంది క్వశ్చన్. ఇక్కడ అన్నీ మన పుస్తకమే అంత మన దగ్గర ఉన్నది. కానీ ఇది మనం బయటికి పోయినప్పుడు అన్నీ బయటికి వస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ వచ్చి ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు అవుతాయి. సో దానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి, దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చినప్పుడు ఒకవేళ దానికి కరెక్ట్గా అక్కడనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సమాధానం ఇచ్చుంటే నిజంగానే ఇవాళ భారతదేశం పరువు నిలబడేది. అట్లనే విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి ఎవరైతే మాట్లాడారో ఆయనే కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చుంటే ఈ డొంక తిరుగుడు ఆవుయాసాలు చెప్పకుండా చక్కగా ఆన్సర్ ఇచ్చి ఇది సమస్యగో ఇది పరిస్థితి, దీనికి మేము ఇది చేస్తున్నామని అక్కడ క్లారిటీగా చెప్పి ఉంటే ఇవాళ చర్చ ఇంకో రకంగా ఉండేది. కానీ ఇవాళ అట్లా లేదు. అంటే భారతదేశం ఇంత దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉందనే చర్చ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇచ్చి ఉంటే సమస్య ఏది, కారణం ఏది, ప్రభుత్వం ఇగో ఈ పని చేస్తుందనే చర్చ ఉండేది ప్రజల్లో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీడియాలో అది వచ్చేది. కానీ ఇవాళ భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నార్వేకి వచ్చి సమాధానం చెప్పకుండా పారిపోయిండు. భారతదేశ విదేశాంగ కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, భారతదేశ విదేశాంగ శాఖ అధికారి ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే జర్నలిస్ట్గా ఇట్లాంటి దొంగతిరుగుడు సమాధానాలు చెప్పిండనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతుంది. సో ఇది మరి భారతదేశం పరువు పోయినట్టే కదా. దేశం పరువు నిలబెడతాం, ఏదో చేస్తామని పోతే భారతదేశం పరువు పోతున్నది. సో మోడీ ఇప్పటికైనా మీడియాను ఫేస్ చేస్తారు, మీడియాను ఫేస్ చేయాలని కోరుకుందాం. మనం మీడియా జర్నలిస్టులు అడిగే క్వశ్చన్లకి ఆయన ఆన్సర్ చేస్తారు అని చేయాలని ఆశిద్దాం.
ఆశతో ఎదురు చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.